Sai, mic off చేసుకో సాయి. Okay, sir. Okay, bye. Okay, guys, I hope you are getting my voice now. Okay, now see, when we come to the protected one, okay, the protected one is similar to the private, but the difference is for the derived class, it will behave as a public. For the other classes, it will behave as a private. Present మనం ఎక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడడం కాబట్టి we don't have any problem with the protected up to now. ఇప్పుడు మనకి present ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే at present protected is similar to private. మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు I will explain you again about the protected. మళ్ళీ కంప్లీట్ గా we will discuss about the protected when we come to the concept of inheritance. అయితే థర్డ్ యూనిట్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుందండి, అక్కడ మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ప్రజెంట్ అయితే we have both are similar, private and protected both are similar one. It will also do the same work as that of the private. Clear? There is a thing, slight difference is there. That exact difference we will learn in the when we come to the concept of the inheritance concept, we will do that one. See, a protected access specifier is similar to that of private access modifier, but the difference is that class members declared as protected are inaccessible outside the class, but they can be accessed by any derived class of that class. Okay, the derived class can directly access the protected members of a class, but other classes cannot directly access. Okay, derived classes come, it will behave as a public. For the remaining ones, it will behave as a private. That is the nature of protected. Protected two natures unnayandi. Derived class came, it will behave as public. For the other ones, it will behave as a private. Like the property of your father. The property of the father is public to the children, but private to the other members. Okay, that why? Because children is derived from the parent. That's why the property of the parent is public to the children, private to the other persons. In that case, we use the protected. Present మనం ఎక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడట్లేదు కాబట్టి currently up to now private and protected both are same for us. Clear? Now we will see an example for this one also. We will see an example for this one. Same example and private but protected రాస్తాము. It will also do the same thing.
Now see this one. Here we are taking protected in the place of private. Now we are taking the protected AB and some, all these they are the protected access. They are the protected members. Again, the protected members, we are trying to access the protected members from outside the class. Outside the class, we are trying to access. Guess what is the, again, what is the output here? ఇక్కడ కూడా మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? Compilation error, sir. Again we will get the compilation error. ఎందుకంటే both are same, private protected రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ విల్ బి సేమ్ ఎర్రర్ we will get. protected.cpp. సో చూడండి, A is protected, so A1.A is not possible. B is protected, so A1.B is not possible. Sum is protected, so A1.sum is not possible. మళ్ళీ 21, 22, 23 లైన్ నెంబర్ చూడండి. 21, 22, 23 ఈ మూడు లైన్స్ కి ఎర్రర్ వచ్చిందండి. ఈ మూడు లైన్స్ కి ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే పైన లైన్స్ అండి. 6, 8, 5, 6. ఓకే, 6 లో A is protected, 6 లో B is protected, 8 లో sum is protected. ఈ మూడు ప్రొటెక్టెడ్ కాబట్టి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. క్లియర్. సో when we come to the private and protected, both are similar ones. Okay, the private and protected members cannot be accessed from outside the class directly. Outside the class, we can't directly access the private members or protected members of a class. But public members of a class can be accessed directly from outside the class. Clear, Andy? That is the ఒక ఐడియా వచ్చిందండి టుడేస్ కాన్సెప్ట్, ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ మీద. యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఇన్ C++, పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఒక మంచి, here we have one important questions are there. How data hiding is achieved in C++? C++ లో డేటా హైడింగ్ ఎలా అచీవ్ చేస్తాము? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ we will get. ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్ వైవా క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అంటే, ఒక ఇంపార్టెంట్ వైవా క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ డేటా హైడింగ్. వాట్ ఈస్ మీant బై డేటా హైడింగ్? డేటా హైడింగ్ అంటే మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? హైడింగ్ ఆఫ్ ద డేటా మెంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డేటా హైడింగ్. డేటా మెంబర్స్ ని అవుట్ సైడ్ పర్సన్స్ ఎలో చేయకుండా హైడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా హైడింగ్. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి కాన్ రాకుండా మనం దాచిపెట్టామంటే దాని డేటా హైడింగ్ అంటున్నాము. ఇక్కడ డేటా హైడింగ్ C++ లో ఎలా అచీవ్ చేస్తాము? నౌ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. హౌ డేటా Private. Using private or protected. ప్రొటెక్టెడ్ కూడా వాడమండి. ప్రొటెక్టెడ్ మళ్ళీ ఏంటంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది ప్రొటెక్టెడ్ వాడితే. అంటే మన ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు, కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందనుకోండి, డిరైవ్డ్ క్లాస్ కెన్ యాక్సెస్. హైడింగ్ అంటే ఏంది? అసలు ఎవరు చూడకుండా దాచిపెట్టాలి. మన పిల్లలు కూడా చూడకూడదు, పేరెంట్ చిల్డ్రన్ కూడా చూడకూడదు, అందరు ఎవరికి గాని రాకుండా ఉండాలంటే ప్రైవేట్ ఏనండి. ప్రొటెక్టెడ్ ఆల్సో వీ డోంట్ యూజ్. ఎందుకంటే ప్రొటెక్టెడ్ వాడితే అదర్ మెంబర్స్ కి ఎలా ఉండదు, కానీ దాని యొక్క చిల్డ్రన్ ఉంటే ఎవరన్నా వాళ్ళు చూడవచ్చు. సో అది డేటా హైడింగ్ అవ్వదు. సో దానికి థింగ్ ఈజ్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. యూజింగ్ ప్రైవేట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్, data hiding concept is achieved in C++ using the private access specifier. Clear? Private data members and private member functions can only be accessed from within the class. ఆ క్లాస్ లోపల వాళ్ళు మాత్రం యాక్సెస్ చేయగలరు, అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు ఎవరు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేరు. అవుట్ సైడ్ పర్సన్స్ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్. హౌ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈస్ అచీవ్డ్ ఇన్ C++? How data abstraction is achieved in C++? What is data abstraction? ఇది కూడా మనకు oops కాన్సెప్ట్స్ లో చెప్పుకున్నాం అండి. డేటా abstraction. What is the definition for data abstraction? Data abstraction is giving only the required details without giving the complete details is called data abstraction. Data abstraction is the act of representing only the essential required details without giving the complete details is called data abstraction. Complete details ఇవ్వకుండా కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ మాత్రం ఇవ్వటాన్ని ఏమంటామంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఓకే, వితౌట్ షోయింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్.
ఇఫ్ యూ షో ఓన్లీ ద ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్, ఖచ్చితంగా కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మాత్రం చూపిస్తే దాన్ని ఏమంటాము? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. క్లియర్ అండి? అయితే మొత్తం గివింగ్ సమ్ డేటా అని కాదు, గివింగ్ ఓన్లీ ద రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ వితౌట్ గివింగ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 2 మెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఒకటేం జనరల్ గా వాడతారు, ఒకటే మీ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి. ఇప్పుడు నేను యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీగా మెటీరియల్ పంపించాలి, మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి అన్నప్పుడు మీరు ఏ మెయిల్ ఐడి ఇస్తారు? 2 మెయిల్ ఐడీస్ ఇవ్వరు. ఓకే ఓకే జనరల్ మెయిల్ ఐడిని యూ విల్ గివ్ ఓన్లీ ద జనరల్ మెయిల్ ఐడి. మీ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి యూ విల్ హైడ్. యూ విల్ గివ్ ఓన్లీ ద జనరల్ మెయిల్ ఐడి. కానీ నాకు కావాల్సిన మెటీరియల్ పంపించడానికి కావాలి కాబట్టి జనరల్ మెయిల్ ఐడి వరకే మీరు యాక్సెసిబిలిటీ ఇస్తారు. మీ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి ఐ డోంట్ నో, యూ డోంట్ షో ఇట్ టు మీ. అలాగే కొంతమంది మనం మెనీ పీపుల్ తీసుకుంటే, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ అండి, దే విల్ మెయింటైన్ ద 2 వాట్సాప్ నెంబర్స్. ఎక్కువ మంది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ద సెక్యూరిటీ. ఇలాంటి క్లాసెస్ వాటి కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం ఏంటంటే దే విల్ యూజ్ 1 వాట్సాప్ నెంబర్, వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ గా దే విల్ యూజ్ అనదర్ వాట్సాప్ నెంబర్. అంటే అక్కడ వెనెవర్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆస్క్ మిమ్మల్ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలి, మీ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వండి అన్నప్పుడు ఎలా ఏం చేస్తారు? దే వోంట్ గివ్ ఆల్ దేర్ ఫోన్ నెంబర్స్. ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని ఇవ్వరండి. ఓకే, జనరల్ గా వాడే ఏదైతే నెంబర్ ఉందో అది వరకే వేస్తారు. అగైన్ దే విల్ హైడ్ ద పర్సనల్ నెంబర్. వాళ్ళ పర్సనల్ నెంబర్ వాళ్ళు హైడ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క జనరల్ నెంబర్, వాళ్ళ ఫాదర్ నెంబర్ కానీ మదర్ నెంబర్ కానీ జనరల్ గా ఇంట్లో వాడే నెంబర్స్ దే విల్ గివ్. అంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ ఓన్లీ ద రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ వితౌట్ గివింగ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇప్పుడు C++ లో దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు? గివ్ మీ ద ఆన్సర్. హౌ కెన్ వి అచీవ్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ C++? ఎలా? Using protected, sir. Provide essential information. అంటే నా కాన్సెప్ట్ నాకు ఎలాగంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ ఏమో అందరికి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి, కొన్ని ఏమో యాక్సెసిబిలిటీ ఉండకూడదండి. అప్పుడు నేను ఎలా ఇవ్వాలి? కొన్ని యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి కొన్ని డేటా మెంబర్స్, కొన్ని డేటా మెంబర్స్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండకూడదు. అది నా aim. అదే కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే. మనకు కావాల్సిన మాత్రమే క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాం సార్. క్లాస్ లో ఏమేమి వాడాలి? Protected, sir. నా క్వశ్చన్ అండి, మీ దగ్గర 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి. మీ నేమ్, మొబైల్ నెంబరు, ఏజ్, ఇలా ఒక 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అయితే 2 వాల్యూస్ ఏమో అందరికీ కాని రావాలి, 2 వాల్యూస్ మాత్రం అవసరం లేదు కాబట్టి మీరు చూపించదలుచుకోలేదు. యూ వాంట్ టు హైడ్ 2 వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ పీపుల్. 2 వాల్యూస్ మాత్రం అందరికి చూపించాలి, 2 వాల్యూస్ హైడ్ చేయాలనుకున్నారు. ఏం వాడతారు అప్పుడు? 2 పబ్లిక్, 2 ప్రైవేట్ సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫర్ అచీవింగ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ వి యూజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. 2 వాడతామండి క్లాస్ లో. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ లో అయితే మొత్తాన్ని పబ్లిక్ చేసాం లేదా మొత్తాన్ని ప్రైవేట్ చేసాము. ఇలాంటప్పుడు డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ కోసం ఏం చేస్తుంటే ఏవైతే వేరియబుల్స్ మీరు యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వాలనుకున్నారో వాటిని పబ్లిక్ చేస్తారు, ఇవ్వదలుచుకున్న వాటిని ప్రైవేట్. వి యూజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. క్లియర్ అండి? మీ దగ్గర ఒక 10 వేరియబుల్స్ ఉంటే ఏవైతే పబ్లిక్ ఇవ్వచ్చు అనుకున్నారో వాటిని అన్నిటిని పబ్లిక్ గా డిక్లేర్ చేస్తారు. ఈ వేరియబుల్స్ ఏవైతే మనకి ఇంపార్టెంట్ అందరికి చూపించకూడదు, హైడ్ చేయాలనుకుంటాం, వాటిని మనం ప్రైవేట్ వాడతాం. We will use the combination of public and private. That is the solution for this one. See, in C++ we can achieve data abstraction with access modifiers public and private. 2 కలిపి వాడుకుంటాం. Okay, the class members which are allowed to show are used as public, remaining will be made as private. మీరు ఏవైతే అందరూ చూసిన ప్రాబ్లం అనుకుంటే వాటిని పబ్లిక్ చేస్తాము, ఏవైతే ఎవరో చూడకుండా వాటిని మనం ప్రైవేట్ చేస్తూ ఉండదు. ఇన్ దట్ వే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ వి యూజ్ టు అచీవ్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. క్లియర్ అండి? ఒక ఐడియా వచ్చిందా ఈ కాన్సెప్ట్? ఇస్ ఇట్ ఓకే గైస్? అంటే ప్రొటెక్ట్ మాత్రమే సార్. అంటే ప్రొటెక్ట్ కి దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ప్రొటెక్టర్ మాదిరే ప్రొటెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే వాడి యొక్క డెరైవ్డ్ క్లాస్ గా మొత్తాన్ని ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళకేమో ఏ వేరియబుల్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. ప్రొటెక్టెడ్ వాడారంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఏమో అన్నిటి మీద యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది, బయటోడికేమో దేని మీద యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు. కానీ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? కాన్సెప్ట్ మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి?
కొన్ని వేరియబుల్స్ ఏమో అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి, కొన్ని వేరియబుల్స్ ఎవరికి యాక్సెసిబిలిటీ, అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి ఎవరికి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండకూడదు. అది డిరైవ్డ్ క్లాస్ అవ్వచ్చు, అవుట్ సైడ్ క్లాస్ అవ్వచ్చు. అందుకోసం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండు వాడామనుకోండి కలిపి, మీరు ఏ వేరియబుల్ అయితే అందరికి యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వాలో వాళ్ళకేమో పబ్లిక్ వాడతాము, హైడ్ చేయాలి అనుకున్న వాటికేమో ప్రైవేట్ వాడతాం. కాంబినేషన్. ప్రొటెక్టెడ్ కొంచెం డిఫరెంట్, ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ కి ప్రొటెక్టెడ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ప్రొటెక్టెడ్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో వాడతాము అంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ చేసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళు యాక్సెసిబిలిటీ చేసుకోకూడదు అన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రొటెక్టెడ్ వాడతాము. మన నుంచి డిరైవ్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే. ఇప్పుడు నేను ప్రొటెక్టెడ్ వాడతాను, నా స్టూడెంట్స్ మాత్రం నా మెటీరియల్ చూడాలి, వేరే వాళ్ళు ఎవరు నా మెటీరియల్ చూడకూడదు. ఓన్లీ సెకండ్ సిఎస్సి న్యూటన్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఈ C++ మెటీరియల్ చూడాలి, వేరే స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా మెటీరియల్ చూడకూడదు. అప్పుడు నేను ప్రొటెక్టెడ్ వాడతాను. ఓకే, అంటే మీరు నా స్టూడెంట్స్ కాబట్టి నా స్టూడెంట్స్ మాత్రం చూడాలి, నా స్టూడెంట్స్ కాని వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇది చూడకూడదు, రిమైనింగ్ వాళ్ళందరికీ ప్రైవేట్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మాత్రం ప్రొటెక్టెడ్ వాడతాము. ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, నా దగ్గర చాలా మెటీరియల్ ఉంది, అందులో మీకు కావాల్సింది మాత్రం నేను మీకు చూస్తాను, రిమైనింగ్ అంతా హైడ్ చేస్తాను. ఓకే, మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ మాత్రం C++ అంటే చాలా వ్యాస్ట్ లాంగ్వేజ్ అండి, చాలా లాంగ్వేజ్ ఉంది, మెటీరియల్ చాలా, డేటా చాలా ఉంటుంది. అందులో మన సిలబస్ ప్రకారం మనకి ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే కావాలో అవి మాత్రం మీకు నేను చూపిస్తాను, రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని హైడ్ చేస్తున్నాను. అది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. క్లియర్ అండి? ఓకే గైస్, క్లియర్ కదా? అగైన్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. లో వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ తో మీట్ అవుదామండి. మీకు ఎంఎస్ఎల్ టైం అయింది, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వి విల్ డిస్కస్. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సిఆర్ ఒకసారి స్నాప్స్ పెట్టండి అండి. సార్ 1 minute సార్. నేను క్లోజ్ చేయట్లేదండి, మీరు స్నాప్స్ పెట్టండి. నేమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం అటెండెన్స్ రాదండి, గుర్తు పెట్టుకోండి. హూ హ్యావ్ నేమ్స్ ఓన్లీ రోల్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంచండి దయచేసి. పక్కన నేమ్ కూడా ఏమీ ఉంచొద్దు. కొంతమంది పక్కన మళ్ళీ నేమ్ పెట్టడం, బ్రాకెట్ లో రోల్ నెంబర్ అలా రాస్తున్నారు, అసలు ఏమీ పెట్టొద్దు. ఓన్లీ నేమ్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయండి. టుడే ఈస్ టోటల్ కౌంట్ ఈస్ 24 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారండి ఈ రోజు క్లాస్ కి. ఓవర్ సార్. అయిపోయిందండి, థ్యాంక్ యూ.